Приветствую вас, друзья! Вы находитесь на канале UK English, с вами Елена Викторовна. Сегодня мы разбираем английский текст среднего уровня о том, как учить английский. How to learn English. И в этом уроке вы найдете 5 подсказок, как же эффективно учить английский язык, советы от носителей языка, потому что они видят, в чем проблемы у неносителей. Англоязычные учителя анализируют, с какими трудностями связано изучение английского языка с их точки зрения. Я считаю, что это также очень интересно. Итак, если вы готовы, друзья мои, то переходим к уроку. Сегодня у нас будет урок немножечко нестандартный. Мы сегодня разберем 5 отдельных текстов. 1, 2, 3, 4, 5, а также в конце повторим все новые слова. То есть сегодня толкования слов на английском не будет. Дело в том, что тексты, которые у меня для вас сегодня есть, они не очень сложные, но в каждом из них можно найти какие-то интересные моменты. Итак, друзья мои, давайте сперва прослушаем этот материал, как я его прочитаю для вас дикторы, и после этого мы его разберем. How to learn a foreign language. 1. Spend the time. By far the most important factor is how much time you are immersed in the language. The more time you spend with a language, the faster you will learn. This means listening, reading, writing, speaking, and studying words and phrases. This does not mean sitting in class looking out the window, nor listening to other students who do not speak well, nor getting explanations in your own language about how the language works. This means spending time enjoyably connected to the language you are learning. 2. Listen and read every day. Listen wherever you are in your MP3 player. Read what you are listening to. Listen to and read things that you like, things that you can mostly understand, or even partly understand. If you keep listening and reading, you will get used to the language. 1 hour of listening or reading is more effective than many hours of class time. 3. Focus on words and phrases. Build up your vocabulary, you'll need lots. Start to notice words and how they come together as phrases. Learn these words and phrases through your listening and reading. Read online using online dictionaries, and make your own vocabulary lists for review. Soon you will run into your new words and phrases everywhere. Gradually you will be able to use them. Do not worry about how accurately you speak until you have accumulated plenty of words through listening and reading. 4. Take responsibility for your own learning. If you do not want to learn the language, you won't. If you do want to learn the language, take control. Choose content of interest that you want to listen to and read. Seek out the words and phrases that you need to understand your listening and reading. Do not wait for someone else to show you the language, nor to tell you what to do. Discover the language by yourself, like a child growing up. Talk when you feel like it. Write when you feel like it. A teacher cannot teach you to become fluent, but you can learn to become fluent if you want to. 5. Relax and enjoy yourself. Do not worry about what you cannot remember, or cannot yet understand, or cannot yet say. It does not matter. You are learning and improving. The language will gradually become clearer in your brain, but this will happen on a schedule that you cannot control. So sit back and enjoy. Just make sure you spend enough time with the language. That is the greatest guarantee of success. Okay, great. So, tip number 1. Spend the time. Подсказка номер 1. Тратьте время. Слово tip имеет несколько вариантов перевода, но очень часто слово tips обозначает именно подсказки, советы, то есть как бы тонкости, да, вот что-то вот в таком ключе. Spend time – это тратить на что-то время. So, spend the time – тратьте свое время на английский язык. By far, the most important factor is how much time you are immersed in the language. До сих пор одним из самых важных факторов является то, как много времени вы тратите на изучение языка. Итак, by far – это устойчивое выражение, переводится как «до сих пор», «до данного момента». By far, запоминаем. The most important factor – самый важный фактор. Тут все понятно. Is – это. И теперь идет вторая часть предложения, то есть the most important factor – это подлежащее, сказуемое, все остальное – это дополнение обстоятельства пояснения. How much time – как много времени. You are immersed – вы погружены. Be immersed – это быть погруженным во что-то. In the language – в язык. И обратите внимание, how much time, несмотря на то, что мы видим, что связка выглядит будто бы вопросительная, в данном случае это сложное предложение, и how much стоит в его середине, следовательно, это начало придаточного предложения, и порядок слов будет как утверждение. You are. Не are you, а you are, только потому что это, скажем так, серединка.
Вопросительный порядок слов может быть только в самой первой части предложения. Во второй части вопросительного порядка слов никогда не бывает. Обращаем на это ваше внимание. By far, the most important factor is how much time you are immersed in the language. Далее, the more time you spend with the language, the faster you will learn. Чем больше времени вы проводите вместе с языком, тем быстрее вы учитесь. Это сущая правда, друзья мои. Я по себе вижу, что как только я внесла, скажем так, больше английского языка в свою жизнь, я его стала понимать намного лучше. То есть уже мозг, как говорится, адаптировался к постоянной нагрузке языковой, и у мозга в таком случае есть только два варианта. Либо адаптироваться и начинать понимать, либо ставить вот такой вот заслон, задвижку, да, и делать вид, что все это его не касается. Я думаю, что все-таки, если вы хотите выучить английский, то, естественно, вы пойдете по первому пути. То есть мозг адаптируется, мозг начнет разбираться в этой информации. So, the more time you spend, чем больше времени вы тратите, the faster you will learn, тем быстрее вы учитесь. The more, the что-то там. Смотрите, здесь у нас интересная конструкция the more, the faster. Вместо faster может стоять какое-нибудь другое английское слово. И здесь у нас такой вот особый вид сравнения. Чем больше, тем что-то там лучше, да? The more, the better. The more, the merrier. Yes, the more, the faster. И так далее. Вам будет встречаться такой оборот. The more time you spend. Чем больше времени вы тратите на язык. Spend time with the language, как проводите время вместе с языком. The faster you will learn, тем быстрее вы научитесь. Learn – учиться. The more time you spend with the language, the faster you will learn. This means listening, reading, writing, speaking and studying words and phrases. Это означает слушать, читать, писать, говорить, изучать новые слова и словосочетания. Итак, this means – это означает, то есть все, что мы говорили до этого, да, тратить, spend the time. This means, это обозначает. Теперь смотрите, перечисляются виды деятельности, это образование от глаголов, которое с помощью окончания in мы превратили в существительное. Listening, слушание, то есть слушать английский язык. Reading, чтение. Writing, письмо. Speaking, говорение, речь. Studying, изучение. Studying words, изучение слов. Studying phrases, изучение словосочетаний. Уже знаю, что такое phrase. Для вас это уже не новинка, да? Давайте еще разочек это предложение. This means listening, reading, writing, speaking and studying words and phrases. Обратите внимание, тут будет интонация перечисления. Далее, друзья мои, this does not mean sitting in class, looking out the window, nor listening to other students who do not speak well, nor getting explanations in your own language about how the language works. Какое длинное предложение, да? Давайте его переведем. Это не означает, что вы будете сидеть в классе, выглядывать в окошко, и не слушание других студентов, которые не говорят на английском хорошо, и не получение информации, объяснений на родном языке по поводу того, как работает английский язык. Да, такое непростое предложение, давайте его разберем. Итак, естественно, по блокам. This does not mean. Это не означает. То есть spend the time with the language, тратить время на язык, does not mean. Это не означает sitting in class, просиживание в классе, looking out the window, выглядывание из окошка, sitting, looking, тот же принцип, studying, listening, reading. Здесь, кстати, удобнее было бы переводить глаголом. Сидеть в классе, смотреть в окно. Nor listening to other students и не прослушивание других студентов. Итак, слово nor можно, в принципе, перевести и не. Это отрицательное слово, и мы понимаем по контексту, что spend the time with the language должна быть какая-то первая часть, вот она. И далее, когда мы продолжаем эту отрицательную мысль, мы присоединяем ее через слово nor, которое придает отрицательный смысл всему предложению. То есть по схеме у вас должна быть первая часть со словом not, либо там также может быть отрицательное слово, и вторая часть, второе дополнительное
мини-предложение, которое присоединяется через слово nar. Получаем this does not mean nar. То есть тратить время на язык this это не означает что? Does not mean сидеть в классе. Не означает listening to other students прослушивание других студентов или слушать других студентов who do not speak well, которые говорят нехорошо. Nar, то есть продолжаем мысль, не означает getting explanations in your own language, получение объяснений на родном языке about how the language works, о том, как работает язык. Пожалуй, это самое сложное предложение во всем тексте, друзья мои. Итак, что интересного у нас здесь попалось? Get explanations, получать объяснения, get получать. Ну и в целом, конечно, типичная ситуация, когда люди вообще не слушают английский в оригинале, они считают, что им достаточно слушать учителя, своих однокурсников или одноклассников, которые делают все те же ошибки, которые делают миллионы других неносителей. И вот люди с вот этим, так сказать, багажом знаний пытаются говорить на английском, у них ничего не получается, иностранцы, мягко говоря, удивляются. Поэтому, друзья мои, я вам говорила и говорю, слушайте английский язык. Конечно, слушать чужие ошибки – это тоже иногда полезно, тут даже говорить не о чем. Но нужно все-таки ориентироваться, скажем так, на эталон. А эталон – это носители языка, это английский в оригинале, без перевода, без пояснений. Пожалуйста, вам доступно все многообразие. Мы уже говорили об этом в предыдущем тексте. И также вот третий пункт – getting explanations in your own language about how the language works. Такой самый, скажем так, спорный, потому что логика английского языка, она, конечно, очень специфическая. На начальном этапе, конечно, не обойтись без пояснений на родном языке. Даже на среднем уровне, конечно, чего уж тут говорить, такие иногда сложные правила, что я не понимаю, как их можно объяснять без помощи в родном языке. Но в любом случае, когда у вас есть какой-то словарный запас, я вам очень рекомендую изучать новые слова посредством толкований. То есть, что это значит? Вы идете на сайт, например, я вам сейчас сразу покажу. Например, мой любимый онлайн-словарь Cambridge Dictionary. Здесь есть толкование слов, любое, например, слово approach. Можете в поиск ввести, что вам нужно. Что это значит? Вы должны прочитать толкование, вот оно, to come near or nearer to something or someone in space-time quality or amount. Подойти ближе к чему-то посредством ближе по расстоянию, ближе по времени, ближе по качеству, ближе по количеству. То есть приблизиться, approach. Уже прочитав толкование, вы можете догадаться, что означает данное слово. Вот вам куча примеров. Слова также можно прослушать. Вот, пожалуйста, слушайте. И я считаю, что все это намного лучше приближает вас к знанию английского языка, чем если вы будете учить, например, слова только посредством русско-английского перевода. Поэтому со словами, конечно, explanations in English работают великолепно, но, конечно, уже только после того, как у вас есть какая-то база. Итак, еще разочек читаем это предложение, я буду с паузами по блокам. Да? This does not mean sitting in class, looking out the window, nor listening to other students who do not speak well, nor getting explanations in your own language about how the language works. Фух, осилили. This means spending time enjoyably connected to the language you're learning. И это означает, это означает тратить время с удовольствием, подсоединяться к языку, который вы изучаете. А как вы будете с ним соединяться? Connect, объединяться, связываться. Как коннектиться, грубо говоря, с английским языком, друзья мои, все это мы с вами уже оговорили. Фильмы, песни, общение с иностранцами, если есть такая возможность. Все это действительно работает. При этом в наше время не обязательно даже ехать в языковую страну. Все есть уже, я уверена, в вашем городе. Языковые клубы, и носители, и в конце концов есть скайп. Можно заводить знакомства, общаться по скайпу. Все есть сейчас для того, чтобы вы беспрепятственно изучали иностранные языки. Это чудо, друзья мои, вы должны им пользоваться. Итак, еще разочек читаем этот текст и двигаемся дальше. Tip number 1. Spend the time. By far the most important factor is how much time you are immersed
in the language. The more time you spend with the language, the faster you will learn. This means listening, reading, writing, speaking, and studying words and phrases. This does not mean sitting in class, looking out the window, nor listening to other students who do not speak well, nor getting explanations in your own language about how the language works. This means spending time enjoyably, connected to the language you are learning. Окей, надеюсь, тут все понятно, друзья мои. Если есть какие-то вопросы, обязательно оставляйте их в комментариях. Если что-то непонятно, какое-то слово, конструкция, опять же, не ленитесь, поищите значения в интернете, желательно на английском языке, желательно с примерами, подумайте, проанализируйте. И вот она наша tip номер 2. Tip number 2. Listen and read every day. Слушайте и читайте каждый день. Listen wherever you are on your MP3 player. Listen, слушайте. То есть не обязательно, конечно, с MP3 плеером, да, в наше время есть смартфоны, планшеты. Слово wherever, где бы, что бы. Listen wherever you are. Слушайте, где бы вы ни были. Wherever. Местоимение, трудно его как бы перевести однозначно, но в контексте оно обозначает «где бы вы ни были». Вот, думаю, здесь самый отличный вариант перевода. Listen wherever you are. Слушайте, где бы вы ни были. On your MP3 player. На своем MP3 плеере. Обратите внимание на связку on MP3 player. На MP3 плеере. То есть в английском языке здесь у нас предлог on. Read what you are listening to. Читайте то, что вы слушаете. Это отлично работает поначалу, пока у вас не прокачан навык понимания английского на слух. Прекрасно работает связка книга плюс аудиокнига. Естественно, текст, который вы слышите, должен совпадать с текстом, который вы читаете. Есть огромное количество аудиокниг в интернете, они есть по уровням, да, от новичков до уровня advanced, огромное количество литературы на английском языке, там журналы даже есть. Мне как-то попадался, по-моему, журнал Forbes. Также, представляете, он был полностью озвучен на английском языке. Весь журнал был начитан. Поэтому ищите, все есть в интернете, ищите, слушайте, не ленитесь. Read what you are listening to. Читайте то, что вы слушаете. Listen to and read things that you like, things that you can mostly understand or even partly understand. Слушайте, а также читайте то, что вам интересно, то, что вы любите. То, что вы, в общем-то, понимаете или хотя бы частично понимаете. Я бы сказала, что когда вы выходите на данный этап, вы практически ничего не понимаете, потому что очень быстро носители говорят, английская речь, она быстрая, к ней нужно привыкнуть. И в любом случае, когда вы берете какие-то чуть более сложные тексты, вам сразу попадаются новые незнакомые слова. Это не должно вводить вас в ступор. Поэтому дайте себе, скажем так, такую погрешность. Я допускаю то, что я не понимаю, скажем, 20% услышанного. Или снизьте планку. Я допускаю то, что я не понимаю 50% того, что я слышу. Но я понимаю 50% того, что я слышу. Понимаете? Интересная вещь. Ну и давайте по тексту. Listen to. Слушайте. Помним, что предлог to здесь возле listen используется. Read things. Продолжение – это слово things, listen to things, да, просто мы здесь еще поясняем дополнительно вторым глаголом read. Listen to and read things, то есть слушайте и читайте о вещах that you like, которые вам нравятся. И, естественно, если вам не интересно то, о чем вы читаете, текст неинтересный или текст мега сложный, оставьте его, друзья мои, потом когда-нибудь прочитайте, это не проблема. Далее, следующим предложением мы продолжаем мысль, things, да. Things that you can mostly understand. Вещи, которые вы в целом можете понять. Mostly в целом, mostly understand, то есть в целом вам все понятно. Or even partly understand, либо даже частично понятно. Partly – частично. Listen to and read things that you like, things that you can mostly understand, or even partly understand. Слушайте и читайте о том, что вам нравится, о том, что вы в целом понимаете или хотя бы частично понимаете. Но условие, что вам это нравится, конечно, должно соблюдаться. If you keep listening and reading, you will get used to the language. Если вы будете продолжать слушать и читать, вы постепенно привыкнете к языку.
Keep – это продолжать что-то делать, да? Keep listening – продолжать слушать. После keep следующий идущий глагол стоит с окончанием ing. If you keep listening and reading, если вы продолжаете слушать и читать, you will get used to the language. Вы привыкнете к языку, вы поймете язык. Обратите внимание, это условное предложение, поэтому часть с if мы переводим в будущем, но в ней самой используем present simple. А во второй, в главной части, you will get used to the language, видите, здесь у нас будущее, will get. И обратите внимание на интересный оборот. Get used to something – это привыкнуть к чему-либо. Мы разбирали этот оборот в грамматике среднего уровня, мы разбирали его в плейлисте Sound Natural, поэтому есть уроки по нему, зайдите, посмотрите, если вам интересно. В целом связка get used to something – это привыкать к чему-либо. If you keep listening and reading, you will get used to the language. 1 hour of listening or reading is more effective than many hours of class time. 1 час прослушивания или чтения, имеется в виду в оригинале, более эффективен, чем много часов работы в классе. В принципе, я бы сказала, что это эффективная связка, потому что без слушания на английском, естественно, вся ваша работа в классе, она как бы не так эффективно, друзья мои. Но опять же, просто слушание без разбора английского языка, грамматики, оно также неэффективно, друзья мои, и это многие уже испытали на себе. Поэтому просто гармоничное сочетание. И в целом помним, что прослушивание – это действительно эффективно. Хотя бы 1 час, 1 hour of listening and reading. 1 час слушания и чтения, я бы добавила еще в день, is more effective, это более эффективно, than many hours, чем много часов of class time, занятия в классе. И еще разочек перечитываем этот текст. Tip number 2. Listen and read every day. Listen wherever you are on your MP3 player. Read what you are listening to. Listen to and read things that you like. Things that you can mostly understand or even partly understand. If you keep listening and reading, you will get used to the language. 1 hour of listening or reading is more effective than many hours of class time. Tip number 3. Focus on words and phrases. Подсказка номер 3. Фокусируйтесь на словах и словосочетаниях. Build up your vocabulary. You'll need lots. Слово vocabulary имеет толкование как словарь, словарный запас или лексика. Лексика – это, скажем так, уже узкоспециализированный термин, но лексика означает то же самое, что запас слов. То есть вот те слова, которые вы знаете, которые вы понимаете, и вы их используете, это ваша активная лексика, друзья мои. И, кстати, кто не знал, словарный запас бывает 2 видов – пассивный и активный. Активный – это тот, который вы мгновенно можете использовать. Пассивный – это тот, который, если вы напряжетесь, вы вспомните, что это значит, но вы, скажем так, используете эти слова редко. То есть когда-то знали и, в общем-то, сможете достать их из памяти. Выражение build up – это уже фразовый глагол, просто build – строить, build up – наращивать. Build up your vocabulary – наращивайте словарь. You'll need lots. Вам очень многое понадобится. Lots – много. Start to notice words and how they come together as phrases. Начинайте обращать внимание на слова и на то, как они объединяются вместе в словосочетаниях, в фразах. Start – начните. Что нужно делать? Start to notice – начните обращать внимание. Notice – замечать, обращать внимание или отмечать. Notice words – обращайте внимание на слова and how they come together и как они объединяются вместе. Come together – соединяться, объединяться вместе as phrases, как словосочетание. Start to notice words and how they come together as phrases. Learn these words and phrases through your listening and reading. Изучайте эти слова и словосочетания с помощью слушания и чтения. Learn – учите, изучайте. These words and phrases – эти слова и словосочетания. Through – посредством. Мы уже знаем этот предлог. Мы учили его довольно-таки подробно в предыдущем уроке. Learn through movies. Помните?
Итак, посредством чего мы будем учиться? Through your listening, посредством слушания, and reading и чтения. Read online, using online dictionaries and make your own vocabulary list for review. Читайте в онлайне, используйте онлайн-словари и составляйте свой собственный список слов для того, чтобы вы его повторяли. Read online. Читайте в онлайне. То есть, в принципе, интернет, конечно, нужно использовать. Онлайн в интернете. Конечно, толковый словарь, то есть где объяснения на английском языке можно и купить, бумажный словарь, они продаются, друзья мои. Возьмите, если вам нужно, приобретите в магазине, но мне кажется, что все-таки в онлайне удобнее, потому что вы можете прослушать слово, как оно звучит, и вот тот онлайн-словарь, который я вам показывала, там можно прослушать и английский акцент, и американский акцент. Мне кажется, это очень полезно. So, online dictionary, понятно, что это такое. And make your own vocabulary, и составляйте свой собственный словарь, и даже vocabulary list, список слов for review, для повторения. Review – обзор, просмотр, проверка, повторение. Вот когда вы, например, будете повторять слова по данному уроку, это ваш опорный word list, список слов, или vocabulary list, да, по нему вы сможете освежить в памяти, что это за текст, и вспомнить, в каких ситуациях вы встречали эти слова. То есть вот вам, пожалуйста, пример такого word list, или vocabulary list for review. Read online, using online dictionaries, and make your own vocabulary lists for review. Soon you will run into your new words and phrases elsewhere. И вскоре вы начнете сталкиваться с новыми словами и словосочетаниями, вашими новыми словами и словосочетаниями везде. Действительно, друзья мои, это так, как только вы обратите внимание на эти интересные слова, пусть даже это будет десяток слов, если вы уже варитесь в этой английской каше, то вы действительно будете их везде встречать, везде будете с ними сталкиваться. Это парадокс, но это действительно так и есть. So, soon, вскоре, you will run into. Run into – фразовый глагол, который переводится как «сталкиваться с чем-либо». You will run into your new words. Вы будете сталкиваться с вашими новыми словами and phrases и словосочетаниями elsewhere – везде. Где-то в другом месте, как вариант перевода, мне кажется, что лучше сюда подставить просто слово «везде». Soon you will run into your new words and phrases elsewhere. Gradually you will be able to use them. И постепенно вы сможете ими пользоваться. Gradually – постепенно, понемногу. You will be able – вы сможете. Оборот be able to – это иметь возможность что-то сделать, суметь. You will be able – вы сумеете to use them – использовать их. Do not worry about how accurately you speak until you have accumulated plenty of words through listening and reading. Не беспокойтесь по поводу того, насколько правильно вы говорите, пока вы не насобираете достаточное количество слов благодаря слушанию и чтению. Do not worry, не беспокойтесь, не волнуйтесь. About, по поводу чего? How accurately you speak, насколько точно или безошибочно вы говорите. В любом случае, у вас вначале будет огромное количество ошибок, и невозможно их избежать. Я вам скажу даже больше. Пока вы свои ошибки не проговорите вслух или не выпишите их в письмах, вы от них не избавитесь. Они будут за вами, как блохи за собакой бегать, друзья. Поэтому не бойтесь ошибок, их надо все выплеснуть, только это поможет вам выйти на четкое, правильное говорение. И слово accurately, точно, безошибочно, вот оно, запоминайте. Итак, когда же вы начнете говорить точно? Until you have accumulated, пока вы не насобираете. Accumulate, накапливать, набирать. Слово аккумулятор, знаете, да, зачем он нужен? Он собирает в себе энергию, да, аккумулирует, накапливает, набирает. Until you have accumulated a plenty of words. Пока вы сами не станете таким вот аккумулятором для огромного количества английских слов. Plenty, огромное количество, много. Plenty of words. Through listening and reading, которые вы насобираете благодаря чтению и прослушиванию. Listening and reading. Еще разочек, последнее предложение. Do not worry about how accurately you speak until you have accumulated a plenty of words through listening and reading. Еще разочек читаем этот текст. Tip number 3. Focus on words and phrases. Build up
your own vocabulary. You'll need lots. Start to notice words and how they come together as phrases. Learn these words and phrases through your listening and reading. Read online, using online dictionaries, and make your own vocabulary lists for review. Soon you will run into your new words and phrases elsewhere. Gradually, you will be able to use them. Do not worry about how accurately you speak until you have accumulated a plenty of words through listening and reading. Друзья мои, переходим к tip number 4. Take responsibility for your own learning. Берите ответственность за свою учебу. Отличный совет, друзья мои. Многие почему-то считают, если у них есть учитель по английскому, то он в ответе за все результаты. Вы должны понять, что учитель дает, но ученик должен брать. Если ученик не берет, то учитель ничего сделать не сможет. Я вам скажу больше. Если ученик хочет взять, он даже с бездарного учителя выжмет необходимую информацию. Поэтому вы должны понимать, что вся ответственность, all the responsibility, вся ответственность за ваши знания, за ваши результаты лежит целиком полностью на вас, друзья мои. Не ищите оправдания где-то там, elsewhere. Это все не важно. Вы должны захотеть сами выучить английский язык. If you do not want to learn the language, you won't. Если вы не хотите учить язык, вы его не выучите. Это простая истина, но многие почему-то этого не понимают. Они все ждут, что какая-то появится супер-мега-методика, какой-то мега-гениальный учитель, который их научит. But if you do not want to learn, если вы не хотите учиться, to learn the language, учить язык, you won't. Вы не сможете этого сделать. You won't, можно продолжить, сказать you won't learn the language. Ну, можно и укоротить, оставить всего лишь модальный глагол. If you do want to learn the language, take control. Но если вы все-таки хотите учить язык, то берите его под контроль. If you do want, если вы этого хотите, смотрите, здесь утвердительное предложение, но появилось do. Почему так случилось? Do придает смысловой акцент. И при переводе я могу использовать какое-то поясняющее слово. Например, если вы действительно хотите, if you do want to learn the language, выучить язык, take control, берите его под контроль, take control, берите контроль в свои руки. Choose content of interest that you want to listen to and read. Выбирайте тот интересный контент, который вам захочется слушать и который захочется читать. Choose, выбирайте. Choose content. Слово content, контент, материал или содержание. Очень популярное слово. В русском языке уже появилось слово content в интернете, оно активно используется. Content of interest, контент по интересам. То есть материалы, которые вам интересны. Choose content of interest that you want to listen to, который вы захотите слушать, and read, читать. Видите, все знакомые фразы listen to, read, одни и те же связки используются. Seek out the words and phrases that you need to understand your listening and reading. Ищите слова, ищите фразы, которые вам нужны для понимания во время слушания и чтения. Итак, seek out, фразовый глагол, искать или отыскивать. Seek out the words and phrases, ищите слова и фразы that you need, которые вам лично нужны, то есть которые вы чувствуете, у вас есть потребность в этих фразах. To understand your listening and reading, которые помогут вам понять, то есть с целью понять your listening, то, что вы слушаете, and reading, то, что вы читаете. Seek out the words and phrases that you need to understand your listening and reading. Do not wait for someone else to show you the language, nor to tell you what to do. Не ждите, пока кто-то другой покажет вам английский язык, либо пока он вам скажет, что делать. Вот, кстати, беда многих. Люди не умеют учиться сами, не умеют сами искать информацию. Мне кажется, что в наш информационный век это просто крайне необходимо. Учитесь, друзья мои, сами, как минимум искать информацию на YouTube, на просторах интернета, в Гугле, там, я не знаю, информации море, друзья мои. Она просто валится, как говорится, со всех щелей. Не ленитесь, ищите. Я надеюсь, если вы все-таки нашли, например, мой обучающий канал, да, то вы сможете найти больше, еще больше, друзья мои.
So, do not wait. Не ждите. Do not wait for someone else to show you. Не ждите, чтобы кто-то другой показал вам. Wait for someone to do something. Ждать, чтобы кто-то сделал что-то. Do not wait for someone else. Не ждите, чтобы кто-то другой. To do, to show you, показал вам the language, язык. Nor to tell you what to do. Либо сказал, что делать. Do not wait for someone else to show you the language. Nor to tell you what to do. Discover the language by yourself, like a child growing up. Изучайте язык, исследуйте язык сами, будто ребенок, который растет. Кстати, дети именно так английский и учат. Любой язык учат, друзья. Им интересно, они хотят понять, что же это такое, говорят взрослые, да, и не начинают копаться в языке. Вот вы также должны любить копаться в английском языке. Я не знаю, до сих пор обожаю это делать, постоянно сижу в этом Cambridge Dictionary, хотя, казалось бы, чего мне там сидеть. Вот мне интересны вот эти тонкости, нюансы, вопросов, как говорится, больше, чем ответов, и я постоянно колупаюсь в этом английском языке. Discover the language. Исследуйте язык. Discover – исследовать, открывать, узнавать. By – с помощью чего? By yourself. С помощью самих себя. Сами. Like a child growing up. Как ребенок, который растет. Grow up – это расти, подрастать. Discover the language by yourself like a child growing up. Talk when you feel like it. Говорите, если вы настроены. Feel like it – чувствовать, что вы на это настроены. Like здесь это предлог, друзья мои, это не глагол «нравится». Feel like doing something – это быть в настроении что-то сделать. Talk – говорите when you feel like it. Когда вы чувствуете, что вы настроены на это. Здесь упрощенный вариант конструкции, но все же. Write when you feel like it. Пишите, когда вы настроены на это. A teacher cannot teach you to become fluent, but you can learn to become fluent if you want to. Учитель не сможет научить вас пользоваться английским свободно, но вы сами сможете научиться пользоваться английским свободно, если вы этого хотите. A teacher, учитель, cannot teach you, не сможет научить вас. Чему? To become fluent, стать свободным. Помните, мы обсуждали слово fluent как тот, кто свободно чем-то пользуется, да? Свободный пользователь английского в данном случае. Teacher cannot teach you to become fluent. Учитель вас свободному английскому не научит. But you can learn to become fluent. Но вы можете научиться пользоваться английским свободно. If you want to. Если, конечно, вы этого хотите. Задайте себе, кстати, вопрос, чего вы хотите? Вот зачем вы смотрите эти уроки? Зачем вы вообще тратите столько времени на английский? У вас должна быть четкая цель, желательно прописаны сроки, тогда вы будете очень быстро идти к этой цели. Если все это, как говорится, вилами по воде, то, друзья мои, this is not very good. Итак, еще разочек. Tip number 4. Take responsibility for your own learning. If you do not want to learn the language, you won't. If you do want to learn the language, take control. Choose content of interest that you want to listen to and read. Seek out the words and phrases that you need to understand your listening and reading. Do not wait for someone else to show you the language, nor to tell you what to do. Discover the language by yourself, like a child growing up. Talk when you feel like it. Write when you feel like it. A teacher cannot teach you to become fluent, but you can learn to become fluent if you want to. И последнее, друзья мои, tip number 5. Relax and enjoy yourself. Расслабьтесь и получайте удовольствие. Do not worry about what you cannot remember or cannot yet understand or cannot yet say. Не переживайте из-за того, что вы пока что не понимаете, не запоминаете, не понимаете, не можете сказать. Не зацикливайтесь на своих неудачах, зацикливайтесь на своих успехах, на том, что вы уже понимаете или можете. Do not worry, не беспокойтесь, не волнуйтесь about, по поводу what you cannot remember, того, что вы не помните, remember – помнить,
or cannot yet understand, или пока не понимаете, or cannot yet say, или пока не говорите. It does not matter, это не важно. You are learning and improving, ведь вы учитесь и вы постоянно совершенствуетесь. Improve – это улучшать, совершенствовать что-либо. You are learning and improving. Вы в процессе учебы и в процессе совершенствования. The language will gradually become clearer in your brain, but this will happen on a schedule that you cannot control. Язык постепенно станет более понятен где-то там у вас в голове, но это случится по расписанию, которое вы контролировать не можете. То есть это, грубо говоря, не по расписанию произойдет. Прослушайте 100 часов, поймете английский. Нет, такого не может быть. Или там прослушайте 500 часов, поймете. Я уже говорила о том, что это будет что-то сродни какому-то щелчку, как будто тумблер в голове переключили, и английский стал понятен, да, перешли на новый уровень. Но это произойдет, я не знаю, как это происходит, просто это произойдет по принципу необходимое количество перейдет в качество. The language will gradually become, язык постепенно станет, will become, станет будущее время, clearer, понятнее, clear, ясный, понятный, clear, более понятный, in your brain, в ваших мозгах. Brain – мозг, да, голова, мозги. But this will happen, но это произойдет on a schedule, по расписанию. Schedule – расписание, график, that you cannot control, который вы не контролируете. The language will gradually become clearer in your brain. But this will happen on a schedule that you cannot control. So sit back and enjoy. Поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие. Sit back. Расслабьтесь. Enjoy. Получайте удовольствие. Just make sure you spend enough time with the language. Просто следите за тем, чтобы вы тратили достаточно времени на язык. Make sure – убедиться в том, что. Убедитесь в том, что you spend – вы тратите enough time – достаточное количество времени with the language – вместе с языком. Just make sure you spend enough time with the language. That is the greatest guarantee of success. И это гарантирует вам успех сильнее всего. Это самый сильный гарантия вашего успеха. That is, это является the greatest, самый большой, самый сильный, the greatest guarantee, главная гарантия of success, успеха. So just relax and enjoy it all. Просто расслабьтесь и получайте удовольствие. Tip number 5. Relax and enjoy yourself. Do not worry about what you cannot remember or cannot yet understand or cannot yet say. It does not matter. You are learning and improving. The language will gradually become clearer in your brain. But this will happen on a schedule that you cannot control. So sit back and enjoy. Just make sure you spend enough time with the language. That is the greatest guarantee of success. Окей, друзья мои, надеюсь, наши советы, наши 5 советов что-то там у вас в голове сдвинут, какую-то, так сказать, парадигму изменят, и этот урок принесет вам пользу не сколько в новых словах и выражениях, а в более четком понимании того, какая у вас стратегия учебы, что нужно сделать, чтобы достичь вашего заветного результата. А теперь, друзья мои, еще разочек повторяем слова и словосочетания, которые нам встретились. By far – до сих пор. Be immersed – быть погруженным. Immerse – соответственно, погружать, окунать, вовлекать. Nar – и не. Get explanation – получить объяснение. Enjoyably – приятно. Connect to – связывать, соединять с чем-либо. Wherever – где бы кто-то ни был, где был не находился. Mostly – в целом. Partly – частично. Get used to – привыкать. Build up – наращивать. Vocabulary – словарь, словарный запас, лексика. Notice – замечать, обращать внимание. Come together
объединяться. Review – обзор, просмотр, проверка, повторение. Run into – сталкиваться. Elsewhere – где бы ты ни был, везде. Gradually – постепенно, понемногу. Accurately – точно, безошибочно. Accumulate – накапливать, набирать. Responsibility – ответственность. Take control – брать контроль в свои руки или брать под контроль. Content – контент, материал или содержание. Seek out – искать, отыскивать. Discover – узнавать, открывать, исследовать. Grow up – расти. Improve – совершенствоваться. Brain – мозг. Sit back – расслабиться. Make sure – убедиться. Enough – достаточно. Success – успех. Ну что ж, друзья, мой урок получился, может быть, чуть длиннее, чем я планировал, но я все-таки надеюсь, что он принесет свои плоды в виде полезных слов, выражений и интересных советов, которых я вам очень рекомендую придерживаться. Занятие для вас провела Елена Викторовна, канал Уроки English. Следите за новинками на моем канале. Новые тексты будут постепенно появляться в данном плейлисте. Желаю вам успехов в изучении английского языка, и я верю, что у вас все получится. See you later. Bye-bye. How to learn a foreign language. 1. Spend the time. By far the most important factor is how much time you are immersed in the language. The more time you spend with a language, the faster you will learn. This means listening, reading, writing, speaking, and studying words and phrases. This does not mean sitting in class looking out the window, nor listening to other students who do not speak well, nor getting explanations in your own language about how the language works. This means spending time enjoyably connected to the language you are learning. 2. Listen and read every day. Listen wherever you are in your MP3 player. Read what you are listening to. Listen to and read things that you like, things that you can mostly understand, or even partly understand. If you keep listening and reading, you will get used to the language. 1 hour of listening or reading is more effective than many hours of class time. 3. Focus on words and phrases. Build up your vocabulary, you'll need lots. Start to notice words and how they come together as phrases. Learn these words and phrases through your listening and reading. Read online using online dictionaries, and make your own vocabulary lists for review. Soon you will run into your new words and phrases everywhere. Gradually you will be able to use them. Do not worry about how accurately you speak until you have accumulated plenty of words through listening and reading. 4. Take responsibility for your own learning. If you do not want to learn the language, you won't. If you do want to learn the language, take control. Choose content of interest that you want to listen to and read. Seek out the words and phrases that you need to understand your listening and reading. Do not wait for someone else to show you the language, nor to tell you what to do. Discover the language by yourself, like a child growing up. Talk when you feel like it. Write when you feel like it. A teacher cannot teach you to become fluent, but you can learn to become fluent if you want to. 5. Relax and enjoy yourself. Do not worry about what you cannot remember, or cannot yet understand, or cannot yet say. It does not matter. You are learning and improving. The language will gradually become clearer in your brain, but this will happen on a schedule that you cannot control. So sit back and enjoy. Just make sure you spend enough time with the language. That is the greatest guarantee of success.